આપ સૌને નમસ્કાર. ધ સાઉથર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના આયુષ હેલ્થ કમિટી દ્વારા આયોજિત આજના સેશન ઓન હોમિયોપેથીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણા સત્રનો હેતુ હોમિયોપેથી વિશે જાગૃતિ લાવવી અને આરોગ્યમાં તેના ફાયદાઓ સમજવા. ચાલો હવે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ. સૌપ્રથમ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે ધ્યાનથી કરીશું અને ધ્યાનથી શ્રેષ્ઠ બીજું શું છે. હું જયશ્રીબેન પટેલને મેડિટેશન 2 મિનિટ આપને કરાવે એ માટે હું ઉદ્બોધન કરું છું. હેલો, મેડિટેશનમાં હું આજે ઓમકાર કરાવીશ. જે 11 વાર આપણે ઓમકાર કરશું. નોર્મલી આપણે ઓમથી ચાલુ કરતા હોઈશું, પણ એકચ્યુઅલી આ ઓમ થશે. બધાની માત્રા સરખી રહેશે. પહેલાં એક આપણે ઊંડો શ્વાસ લઈશું, ખોલશું અને પછી આ ચાલુ કરશું. અગર કોઈનો ઓમકાર જલ્દી પતી જાય તો એ બીજા માટે વેઇટ કરશે. પહેલાં ચાલુ નહીં કરી રહેશે એટલે બધા રિધમમાં ચાલુ થશે અને આપણે અંદર કાઉન્ટિંગ કરવાની રહેશે 11. ઓકે? हाँ, 2 सेकेंड में आप आंख बंद करके एक ऊंडा श्वास लेना है एक ऊंडा श्वास लेना है हमें. ब्रीथ आउट. 1 सेकेंड के बाद ओमकार. ખરેખર અહીંનું વાતાવરણ અતિ ઉર્જાવાન બનાવી દીધું. જયશ્રીબેન, તમારો ઘણો ઘણો આભાર. આજે અહીં ઉપસ્થિત આયુષ કમિટી દ્વારા ઇન્વાઇટેડ ડોક્ટર વીરેન્દ્રસિંહ મહેરા, BHMS, President of
બીજેપી ડોક્ટર સેલ સુરત એમનું હું અભિવાદન કરવા માટે ડોક્ટર મંસારી મેમને કહું છું. વેલકમ સર. તેમજ આજના ઉપસ્થિત બીજા મહેમાન ડોક્ટર રમેશસિંહ, પ્રેસિડેન્ટ ઓફ બ્રાન્ડેડ અડાજણ ડોક્ટર્સ ક્લબ સુરત. પ્લીઝ સર. આજનો પ્રોગ્રામ આગળ વધારતા હું ડોક્ટર મંસારીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ અને આજના ચેરમેન તરીકે તેઓ જે પ્રોગ્રામ આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ તેની માહિતી આપે. Thank you, Amosi, and I welcome all the distinguished guests, today's speaker, and all our valuable doctors present in the hall. This is our first initiative which we try to assemble all the Ayush practitioner on a single platform. So Ayush, you all know what is the meaning of Ayush, I guess. So Ayush का उद्देश्य क्या है? आयुष का उद्देश्य है हम सब मिलके रोग मुक्त हमारी सिटी, हमारे स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, इसकी शुरुआत है. हमें पता है क्रॉनिक डिजीज होती हैं, लेकिन हम डिजीज का सामना ही ना करें या हमारा शरीर इतना कैपेबल हो कि वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को क्योर करे. आई गेस दिस इज ओनली व्हाट वी ऑल वांट. होम्योपैथ को मैं ज़्यादा नहीं समझी हूँ, इसीलिए आज हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट किया है कि होम्योपैथ क्या होता है इसके बारे में हम समझाएं. आयुष में जो H है, AYUSH, H इज फॉर होम्योपैथ. लेकिन आज तक होम्योपैथ में ये एक मिथ था कि होम्योपैथ ट्रीटमेंट से लोगों को फायदा नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल ट्रीटमेंट है. दिस इज व्हाट इन द सर्वे विच आई टुक द सर्वे फॉर द होम्योपैथ आई गॉट फ्रॉम द पीपल्स. जब हमने सर के साथ डिस्कस किया लास्ट सेशन में तो मुझे पता चला होम्योपैथ सबसे एंशिएंट रेमेडी है जो न सिर्फ आपकी बॉडी हेल्थ पे बल्कि आपकी साइकोलॉजी से इफेक्ट करती है. यानी हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे होम्योपैथ में आपकी साइकोलॉजी को पहले समझा जाता है. आपकी साइकोलॉजिकल मेंटालिटी को समझने के बाद आपका डेली रूटीन पर डॉक्टर्स आते हैं. ऑलमोस्ट 50 मिनट्स आई गेस आपको मिनिमम लगता है एक डॉक्टर को एनालाइज करने में, एंड देन यू विल स्टार्ट दी रेमेडी. और रेमेडी भी आपकी माइल्ड से शुरू होती है. जो एक बुजुर्ग हो, बच्चा हो, पैदा हुआ बच्चा हो, 100 साल का व्यक्ति हो, कितना भी बुजुर्ग हो, उन सबके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करता है. तो आज का आयुष का ये सेशन हमने स्पेशली इसलिए रखा गया है ताकि हम ये जानें कि होम्योपैथ की माइथोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, और व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस होम्योपैथ एंड टू अडॉप्ट होम्योपैथ मेडिसिन इन अवर लाइफ. सो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए सर को ही कहूँगी इस विषय में आगे बढ़ेंगे. अब हमारे बीच हमारे सेक्रेटरी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विजन भाई किसी भी वक्त आते होंगे. सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 minutes to wait for him. He called me that he is downstairs only. So we'll wait him for 2 minutes till मैं चिराग भाई को दूंगी आगे. हाँ, होम्योपैथ के बारे में जो हमारे गेस्ट हैं, यस जरूर. मैं हमारे स्पीकर राजेंद्र भाई को तो हम सुनेंगे ही, उन्हीं के लिए आज ये प्रोग्राम है. मैं निवेदन करूंगी आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से भी कि वो थोड़ा होम्योपैथ के बारे में अपनी विचारधारा व्यक्त करें.
No, it's okay. હોમિયોપેથી ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે? બધા ગુજરાતી છે. હા, નહીં, બાકી ગુજરાતી એટલું સારું નથી, સો આઈ એમ કમ્ફર્ટેબલ. હું હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મેડિકલ સેલનો અધ્યક્ષ છું સુરત શહેરનો, અને કન્ઝ્યુમર ફોરમનો કન્વીનર છું સાઉથ ગુજરાતમાં. હું પોતે હોમિયોપેથિકમાં MD થઈ ગયો છું અને LLB થઈ ગયો છું. મુખ્ય આપણે હોમિયોપેથિકની ચર્ચા કરીએ તો હોમિયોપેથીની જે સ્થાપના થયેલી એ જર્મનીના એક ફિઝિશિયન દ્વારા સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન હનીમેન દ્વારા થયેલી, અને હનીમેને જોયું કે એલોપેથિક દવામાં ઘણી બધી સાઈડ ઇફેક્ટ હોય છે, અને એ સાઈડ ઇફેક્ટનું કારણ એના ડોઝેજ હોય છે. એના કારણે મિનિમમ ડોઝ એપ્લાય કરી અને એનો મેક્સિમમ બેનિફિટ કઈ રીતના લેવાય એ રીતના એણે એક સંશોધન કર્યું, અને એના દ્વારા એણે હોમિયોપેથિકની રચના કરી અને હોમિયોપેથિક મેડિસિનની સ્થાપના કરી. અને હોમિયોપેથિક ત્યાર પછી યુરોપની અંદર, ભારતની અંદર અને બધા ઘણા દેશોની અંદર ફેલાયું છે. એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે સિમિલિયા સિમિલિસ ક્યુરેન્ટલ, એટલે કે સરખા સિમ્ટમ ધરાવતા વ્યક્તિને એના જ પ્રકારની દવા આપવામાં આવે તો એના દ્વારા ક્યોર થઈ શકે છે. આ મુખ્ય હોમિયોપેથીનો ઉદ્દેશ છે. અને હોમિયોપેથી દ્વારા મારા પોતાના ક્લિનિકલ એક્સપિરિયન્સની અંદર અને ઘણા બધાને, દાખલા તરીકે ઘણાને સાયકોસોમેટિક ડિસઓર્ડર્સ હોય છે, કે જે સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર્સ હોય છે, કે જે એલોપેથિક દવા ઘણા લાંબા સમય સુધી લેવાની હોતી હોય છે, તો એમાં સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર્સની અંદર હોમિયોપેથિકનું ઘણું સારું રિઝલ્ટ છે. દાખલા તરીકે બીજી તમે વાત કરો, પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચથી વાત કરીશ કે સ્કિન ડિસીઝ થતા હોય, કારણ કે સોરિયાસિસ થતું હોય છે, એક્ઝેમા થતું હોય છે, ખરજવું થતું હોય, એટલે સાદી ભાષામાં. તો આની અંદર ફક્ત એલોપેથિકમાં સ્ટીરોઇડ આપવામાં આવે છે, સ્ટીરોઇડના ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે અને એને સપ્રેસ કરવામાં આવે છે, જ્યારે હોમિયોપેથિક દવા ટોટલી ક્યોર કરતી હોય છે. એવી રીતના ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ડિસઓર્ડર્સ હોય છે. ઘણા અમારી પાસે પેશન્ટ આવતા હોય છે કે ઘણા લાંબા સમયથી આ તકલીફો થતી હોય છે, તો એના કારણે જે ક્રોનિક ડિસીઝ છે, લાંબા સમયથી થતા હોય છે, એની અંદર હોમિયોપેથિક અક્ષર ઇલાજ આપવામાં આવે છે. હોમિયોપેથિકમાં સ્પેસિફિકલી ડ્રગ ચોઇસ કરવામાં આવતી હોય છે જે તમારા સિમ્ટમ્સ સાથે મિક્સ થતી હોય. દાખલા તરીકે તમને કયા સિમ્ટમ્સ એવું હોતું નથી કે ભાઈ માથું દુખે તો કે ભાઈ આ દવા આપો, કે પેટમાં દુખે તો આ દવા, એવું હોતું નથી. સ્પેસિફિકલી એના પોતાના મેન્ટલ, ફિઝિકલ કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ બધા જ સિમ્ટમ્સને આપણે ક્લિનિકલી જજ કરી અને પેશન્ટને રેમેડી આપવાની હોય છે. ટ્રીટમેન્ટમાં થોડું વાંચવું વધારે પડતું હોય છે, ડિફિકલ્ટ છે, પણ જો એ દવા ઇફેક્ટિવ હોય તો ચોક્કસ દવા ચોક્કસ એને જો પર્ટિક્યુલર હોય, પેશન્ટને અનુરૂપ હોય તો ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળતું જ હોય છે. ધન્યવાદ. હું આટલું જ કહીશ. થેન્ક યુ સર, આપે ખૂબ જ સુંદર હોમિયોપેથી વિશે માહિતી આપી. ગુજરાતમાં આપણે ગુજરાતી લોકો કહીએ છીએ કે જેવો સ્વભાવ તેવી જ પરિસ્થિતિ અને વાતાવરણ બનતું હોય છે. તો ભલે આની શોધ જર્મનથી થઈ હોય અથવા તો બીજા કોઈ દેશોમાંથી થઈ હોય, પણ શરૂઆત તો એવું કહી શકાય કે ભારતની જ છે. કારણ કે ભારતીય પરંપરાની અંદર જીવન ચરિત્ર અને દર્શનશાસ્ત્રની બહુ મોટી મહિમા છે, અને એનો મુખ્ય હેતુ છે એવું કહી શકાય કે ભાઈ જીવન ચરિત્ર અને મહિમા દ્વારા માધ્યમથી જ આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓને જાણી શકીએ છીએ. તો સાયકોલોજી જે શબ્દ છે તે પણ આ જ દર્શનશાસ્ત્રને દર્શાવે છે. તો માણસના સ્વભાવગત લક્ષણો, એના પ્રમાણે થતા શરીરમાં ફેરફારો અને વાતાવરણ, આ ત્રણની ઉપસ્થિતિથી જ દરેક પ્રકારના રોગોની સારવારમાં આયુષના 5 જે તત્વો રહેલા છે તેની શરૂઆત થઈ છે. એટલે એવું કહી શકીએ કે આપણા ઋષિ મુનિઓએ આ બધી જ વસ્તુઓની સારી રીતે શોધ કરી છે, અને એને આજે આપણે નવા નામથી પરિચિત થઈને એનો સદુપયોગ કરી રહ્યા છીએ. હું ડોક્ટર રુજિતા છત્રપતિને વિનંતી કરી છું કે આજના આપણા સ્પીકર વિશે માહિતી આપે. Hello, good evening all. It is my privilege to introduce Dr. Rajendra Ashra. He is a highly respected figure in the field of homeopathy. With over 33 years of rich clinical experience,
and more than 27 years of dedicated teaching. He has served as a professor, HOD and principal in reputed homeopathic medical colleges across Gujarat. Currently, he continues to inspire as professor and HOD at Vidyadeep Homeopathic Medical College, Kind. Dr. Ashra has also contributed immensely to research, academics and administration, and he presently holds the distinguished position of President of Homeopathic Medical Association of India, Gujarat State Branch. His journey reflects a blend of clinical excellence, academic leadership and deep commitment to the growth of homeopathy in India. Over to you, sir. Thank you, Ruchita ma'am. Sari Madam, Dr. Dipesh Bhai, Dr. Patel, Dr. Chirag Bhai, my friend Dr. Inshu, Dr. Maida Sahib, and all invited guests. It is my pleasure that South Gujarat Chamber of Commerce has initiated one committee which is helpful for the public in general regarding health. And it is my pleasure that for this first time as a homeopath, I am in front of you to introduce homeopathic system and how it can help in the health of general public. Now, our Honorable Secretary, Vijay Bhai is with us. So I would like to request her, please welcome the gathered. નમસ્કાર. હેલો હેલો નમસ્કાર. સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી એ એક એવી સંસ્થા છે કે છેલ્લા 83 વર્ષથી સુરતના ઔદ્યોગિક વિકાસ અને એની સાથે સુરત શહેરનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ માટે હરહંમેશ કાર્યરત રહેતી આવી છે. આ સંસ્થા માત્ર ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવું ત્યાં સુધી સીમિત ન રહેતા ઉદ્યોગમાં કામ કરતા વર્કરો, ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા દરેક અંગોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તો જ શહેરનો સમગ્ર વિકાસ થાય. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને આ રીતના મેડિકલ રિલેટેડ પ્રોગ્રામ આ વર્ષે કરવાની ચેમ્બરે નક્કી કર્યું છે અને એના ભાગરૂપે દર અઠવાડિયે 10 દિવસે આપણે પહેલું સુખ તે જાતે નરિયા આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને હેલ્થ રિલેટેડ કાર્યક્રમ આ વર્ષે કરવાનું અમે નક્કી કર્યું છે. આજના સમારંભમાં આજના સેશનના મુખ્ય વક્તા શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ અસારાને આ તકે હું ચેમ્બર તરફથી આવકારું છું. આ કાર્યક્રમ માટે જેઓ ખૂબ જ જેમત ઉઠાવી રહ્યા છે એવા અમારા ચેરપર્સન આયુષ કમિટી આ વખતે સૌપ્રથમવાર અમે બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે અને એમાં મેડમ ખૂબ જ સારી રીતે મનસાલે મેડમ કામ કરી રહ્યા છે અને એમની એક ઈચ્છા હતી કે આ કમિટી હોવી જ જોઈએ ચેમ્બરમાં. અત્યાર સુધીમાં સૌપ્રથમવાર આયુષ કમિટીની રચના અમે કરી અને આજે આ કમિટી દ્વારા શૃંખલાબંધ કાર્યક્રમ થાય છે. માટે હું ડોક્ટર મનસાલીને અભિનંદન આપું છું. એમની સમગ્ર ટીમ ખૂબ જ સરસ રીતે કામ કરી રહી છે એ માટે આયુષ કમિટીને હું અભિનંદન પાઠવું છું. આયુષ કમિટીના સભ્ય જયશ્રીબેન પટેલ, ચિરાગભાઈ ગજ્જર, રુચિતાબેન
અને વૈશાલીબેનને પણ આ તકે હું બિરદાવું છું એમના કાર્યને. આજનું આ સેશન હોમિયોપેથિક પર રાખવામાં આવ્યું છે અને આજના યુગમાં હોમિયોપેથિક ઉપચાર પદ્ધતિને વિસ્તૃત રીતે સમજવા અને આપણા જીવનમાં તેનો યોગ્ય પ્રયોગ કરી શકાય એનું માર્ગદર્શન મેળવવાનો છે. અને એક મારા જ ફેમિલીમાં બનેલો મને એક કિસ્સો યાદ આવે છે કે સુરતના ગળામાં એક તકલીફ હતી ને સુરતના બધા ડોક્ટરોએ જ્યારે એમ કીધું કે આ તકલીફ માટે ઓપરેશન સિવાય બીજો કોઈ ઈલાજ નથી, અને મારા જ ફેમિલીમાં મારા બ્રધરને એ તકલીફ માટે એક હોમિયોપેથિક ડોક્ટરની સલાહથી વગર ઓપરેશને એ કાર્ય સિદ્ધ થયું છે. એટલે હું પોતે હોમિયોપેથિકનો ખૂબ જ પ્રખર હિમાયતી છું અને એટલે જ મેં આજે એમને કીધું કે હું ચોક્કસ જ આ સેશનમાં આજે આવીશ. એક બીજો કાર્યક્રમ હતો એટલે થોડું આવતા મને લેટ થયું છે, માટે દિલગીર છું. પરંતુ આપ સૌ મિત્રો અહીં ઉપસ્થિત છો, આપ સૌનું હું ચેમ્બર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજના આ કાર્યક્રમની કાર્યવાહી આભાર બીજલ સર. હવે હું વિનંતી કરું છું કે ડોક્ટર રાજેન્દ્ર અસર ફ્લોરલ ફેલિસિટી અને મોમેન્ટો પ્રેઝન્ટેશન ટીમ અને બીજલ સર કરે. થેન્ક યુ. આગળ આવી જાવ નિપેશ સર, આગળ આવી જાવ. હું ડોક્ટર રાજેન્દ્ર સરને વિનંતી કરીશ કે આપનો પ્રોગ્રામ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ હોમિયોપેથી વિશે સ્ટાર્ટ કરે. By this session, I dedicate to all my teachers, Guru, including my patient, because in our field, our patient is our teacher. Recently, Teachers' Day we have celebrated, and I would like to say, teachers reaches your mind while Guru touches your soul, and teachers guide you on the path when Guru pointer to your way. And at the same way, when you finish with your teaching, you graduate, and when Guru finish, it is you celebrate. So my session is as such divided into 4-5 sections: a short introduction and a history of homeopathy, with how it complements the modern system, various myths and facts about homeopathy, how it can preventive and curative healthcare system, few clinical tips, or you can say practical insight how a family well-being is achieved with homeopathy, and current scenario in field of homeopathy around the world. As Baida sir has rightly said, homeopathy is a system of medicine found out by the German physician who was himself was an allopathic physician, MD physician. Around 1719, he has discovered this homeopathic system of medicine, and it was rather to be materialistic
one should understand it is a spiritualistic medicine. Soon after it spread through the world from Germany, Australia, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and North America, which was become a hub for America, homeopathy at that time. It is said that homeopathy born in Germany, childhood pass in Europe, America, but it is really grow in India only. So then after Africa, Australia, and recognized globally. Finally, in 19th century, it came to India. In 1839, our Punjab king Maharaja Ranjit Singh fall ill, and for him he called John Martin Hollingberg to treat homeopathically, and thus it is introduced in India. And then after Dr. Mahendralal Sarkar from Calcutta, who became the first homeopath in India. And then after it flourishing in India till today, the large public adaptation, numerous colleges and hospitals in India, and we as a country develop various regulatory system of homeopathy which is not there in all over the world. In 1973, the Central Council of Homeopathy established. Then after in 78, our research unit research center in homeopathy has started. Our Ayush ministry started in the 2003 and separate ministry department of Ayush in 2013-14. And finally, Association of Homeopathy, the Homeopathic Medical Association of India, started in 1975. And this year we are celebrating as a golden jubilee year of homeopathy. And in the December, we are having a conference we are celebrating at Calcutta. Today, India has the largest number of homeopathic practitioners, more than 3.5 lakh, and UG, PG colleges, around 300 colleges. Right now, 250 already got permission this year. That is roughly around 290 colleges, and over 1 million people in India using homeopathy in a day-to-day illness. This is the first homeopathic colleges in Calcutta, started in 1881. Before the regulation came in exit, but it has already started. And today, in 2025, we are having the National Institute of Homeopathy at Calcutta. You can see the building, how large and multi-story building of homeopathy, where you won't believe, world record is that 4,000 people OPD per day. You imagine. And satellite center recently started at Delhi of NIH. The regulatory policy is variable country to country, but overall common regulation comes as a professional registration, education, and a various product regulatory. International harmonization is still in progress, and as like Homeopathic Medical Association of India, we are having a world organization, Liga, which is also like an association at world level for homeopathy. Now, it has born in Germany but spread throughout the world. What is the reason? One can say the reason behind this is a 5-point, because homeopathy is a gentle and a safe medical system. Everybody has experience of modern treatment, allopathic treatment, what we call as, and how it is difficult many a time to take medicine or a therapy,
While in homeopathy, whatever the disease is there, but how we give the medicine, or when patient want to take a medicine, it is very easy and a gentle way they can take the medicine with all safe. There is a safety, no side effect in homeopathy. Second thing is we are having an individualistic approach. We believe in a person rather to be a name of disease. It is the person who is suffering. It is not the disease by which person is suffering. And so there is an individualistic as well as the holistic approach, and it is a low cost as well as easy in dispensing. And because of that, it's spread throughout the world, and in India it has flourishes far more. Now one more thing I would like to say, the homeopathy is like a nano medicine. We'll go through the various principles of homeopathy and how it is nano, you can easily understand. But unfortunately, it is one of the most controversial system of alternative medicine. Rather, homeopathy could turn out to be one of the honest and demonstrably safe form of nanoparticle based treatment. And there are this all research that you can go through, and how this nanoparticle is there, and all the research part you can just go to. I will just place here for your information. All these details are there. Our medicine is highly potentized, and this potentization method make it more particle become more smaller and smaller to become a nanoparticle. And what is the benefit of this nanoparticle? It has a far superior antioxidant property than the bulk medicine or bulk form. It is more effective drug delivery vehicle than the conventional bulk form of the drug. It has reached selective target more effectively, reduced total doses needed. Many of you have many times experienced that homeopathy gives a small globules, a small medicine, or many practitioners are using 3 dose, 4 dose, 1 dose. So it is because of that nano, it reduced total dose need. It is only medical, we can say, system, the all medicine can cross the blood-brain barrier. Many of you are not from medical field, so not able to understand this blood-brain barrier. There is one, you can say, a partition of a tissue which will not allow any toxin material or chemical to enter into the brain system. But our homeopathic medicine is able to cross this blood-brain barrier. And so it is able to act at the target specific cell, and the dose lasts longer. It has many times observed that our medicine work for 2, 3 or 5 months. Why? It is this nano and dynamous form of medicine which is able to work for a longer duration, and that is why we require a less dose, or you can say less repetition. And because of that, it become you can say far superior medicine. Again, the therapeutic effect is magnified because of this nanotechnology, you can say. And this, because of this nanoparticles, the multiple selective effect we can achieve on apoptosis, inflammation, immunomodulatory, bacterial, viral, or even fungal. You see, these are the various bacterial as well as the viral infection where homeopathy can useful, you can say here it is effective as well as helpful even in this bacterial infection. And this is with a short duration again. This is after 5 or 7 days without
any external application or antibiotic, and this all are patient right from day 1 age to 100 years age. You can give homeopathic medicine. Only simple small globules, and there is a result. Around a 5 or 6 month child, only 2 doses. So just now we have seen nanoparticle or nanomedicine. It can reduce the dose and it act for a long time. These all are my OPD patient. Second thing, homeopathy is helpful for these are again a research part, a chronic disease, લાંબા સમયથી ચાલતા રોગો કે જેમાં હોમિયોપેથી વધારે સારું કામ કરે છે. એ એક સેકન્ડ પાર્ટ એક મિથ છે, એને રિલેટેડ રેફરન્સ છે. So rather than rejecting entire field of homeopathy for its original vitalistic interpretation, it is time for modern science to examine seriously the nanomedical implication of Hahnemann empirical finding for integrative healthcare. જ્યારે હોમિયોપેથી શોધાયું, હનીમેન જે સેમ્યુઅલ ક્રિશ્ચિયન ફ્રેડરિક હનીમેન જર્મની ફિઝિશિયન હતા, એમણે હોમિયોપેથી શોધ્યું ત્યારે he was not aware of any nano technology or nano system, and that is why initially a empirical method, એક અનુમાન આધારિત, એક ધારણા આધારિત ટ્રીટમેન્ટ છે એવું માનવામાં આવતું હતું. પણ now it is right time કે આપણે એને સિરિયસલી સાયન્ટિફિક બેકગ્રાઉન્ડ સાથે એક રિસર્ચમાં લેવું જોઈએ, અથવા તો we can further study under the view, under the light of modern system in a nanotechnology. These all are the references related to the, and right now till data till 2016 there are more than 1006 research publications are there in homeopathy. So in current scenario, અત્યારના યુગમાં જોઈએ તો હોમિયોપેથી ઇન્ડિયામાં અને યુરોપ કન્ટ્રીમાં સૌથી વધારે ફેલાયેલું છે. પ્રેક્ટિસ વર્લ્ડ વાઇડ થઈ રહી છે with help of public sector integration. એક બીજી વસ્તુ, તમે જ્યારે હોમિયોપેથિક ડોક્ટર પાસે ગયા હશો ઇન ઇનિશિયલ ડેઝ, અથવા કોઈ વડીલ ડોક્ટર પાસે ગયા છો તો તમે જોયું છો કે ડોક્ટરો તમને સવાલ પૂછે પછી બુકમાં રિફર કરતા હોય છે, બુક વાંચતા હોય છે. નાઉ ધ ટ્રેન્ડ ઇઝ ચેન્જ વિથ અ ડિજિટલ રેપર્ટરી. એ એક અમારી રેપર્ટરી જેની અંદર એક જાતનો ઇન્ડેક્સ આપેલો છે. તમને જે કંઈ લક્ષણો જોવા મળે છે એ લક્ષણોનો અમે એક ઇન્ડેક્સ બનાવેલો છે મેડિસિન જોડેનો, એ રિફર કરતા હોય છે. તમને એવું પણ થતું હશે કે એ ચોપડીવાળા ડોક્ટર, આવું એક ઘણી વખત યુઝ થતું હોય છે હોમિયોપેથ માટે. પણ તમે જો ખરી વસ્તુ જોવા જાઓ તો શા માટે એ રિફર કરતા હોય છે? એક પેશન્ટમાં તમે કેટલા સિમ્પટમ માની શકો છો, કેટલા સિમ્પટમ, કેટલા લક્ષણો જોવા મળે? કોઈ રોગ, કોઈ બીમારી થયો હોય તો કેટલા લક્ષણો જોવા મળશે? 100, 200, 300, 500 મલ્ટીપલ, બરાબર? 2000, 5000 લક્ષણો હોઈ શકે. અને એવા મેડિસિનની અંદર અમારે જોવા મળતા લક્ષણો, એવી મેડિસિન કેટલી? 10, 20, 15, 25, 50, more than 4000 medicine right now in homeopathy. So
તમે વિચાર કરો કે એક મેડિસિનના 2000 5000 સિમ્પટમ્સ લક્ષણો હોય અને જ્યારે 4000 5000 મેડિસિનના લક્ષણો યાદ રાખવાના હોય, ઇટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. અને એટલા માટે જ આ રેપર્ટરી નામની બુક જે અમારો એક ઇન્ડેક્સ છે એની શોધ થયેલી હતી. અને એટલા માટે જે જૂના હોમિયોપેથ તમે જોયા હશે તો હજુ પણ એ બુક રિફર કરતા હોય છે, બુકમાં જોઈને દવા આપતા હોય છે. એનું કારણ એ છે કે આ લક્ષણો એ દરેકે દરેક લક્ષણનું કંઈક ને કંઈક એની અંદર એક અલગ તત્વ રહેલું છે. એક પેશન્ટથી બીજું પેશન્ટ અલગ છે, એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિથી અલગ છે. એમ દરેક રોગની અંદર પણ આ વસ્તુ જોવા મળતી હોય છે. અને એને અનુસંધાન જે સિમ્પટમ્સ અને ડ્રગ આપી હોય છે બુકમાં એ રિફર કરવું જરૂરી હોય છે. And so public demand with this holistic system, person-centric care and prevention in health, current trend is developing. Now two things are there, challenge and opportunity related to homeopathy. હોમિયોપેથી કેમ અત્યાર સુધી એટલું બહોળા પ્રમાણમાં સ્વીકારાયું નથી? તો એક સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે મને લાગે છે એક રિસર્ચ ગેપ છે, જે હોમિયોપેથીમાં રાઈટ નાઉ વી કેન સે ચેલેન્જ છે. અને ઓપોર્ચ્યુનિટી વિચારીએ તો રિસન્ટ એરામાં જે કંઈ ડિઝીઝ નવા ડિઝીઝ જોવા મળે છે ત્યારે આ એક સિસ્ટમ એવી છે કે જે તમને વધારે સારું હેલ્પફુલ પેશન્ટ એઝ અ હોલ ઓર પર્સન એઝ અ હોલ હોલિસ્ટિક સિસ્ટમ હોવાથી એક ઓપોર્ચ્યુનિટી પાર્ટ વધારે છે. કોલેબોરેટિવ રિસર્ચ વધારે થઈ શકે એવું છે. અને સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન ઇન એજ્યુકેશન અને પ્રેક્ટિસ છેલ્લા 2 થી 4 વર્ષમાં ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ દ્વારા પણ કોલેજીસનું રેગ્યુલેશન, ટીચિંગ એજ્યુકેશનનું રેગ્યુલેશન અને પ્રેક્ટિસનું રેગ્યુલેશન જે થવા જઈ રહ્યું છે, જે એક સારી બાબત છે હોમિયોપેથીને વધારે ડેવલપ થવા માટે. હવે એક આપણે બીજા એરિયાની વાત કરીશું હોમિયોપેથી વિશે. ઘણી બધી માન્યતાઓ છે, મિથ એ શું છે અને ખરેખર સત્ય શું છે આપણે જોઈશું. એવું કહેવામાં આવે છે હોમિયોપેથી બહુ સ્લો એક્ટ કરે છે. ઘણી વખત તમે સાંભળ્યું હશે કે હોમિયોપેથી દવાનું નામ આવે તો કે તો બહુ ધીમે ધીમે કામ કરે, બહુ ધીમે ધીમે વર્ક કરે. પણ સત્ય હકીકત એવી નથી. કદાચ મોડર્ન મેડિસિન બીજી સિસ્ટમ જેટલું ઝડપથી તાવ નહીં ઉતારી શકે એટલું ઝડપથી હોમિયોપેથીથી તાવ ઉતરે છે. અને એવા અમારા ઘણા અનુભવ છે. મારા સ્ટુડન્ટ અહીંયા છે, એ લોકોને પણ ઘણી વખત અમે આ એક્સપિરિયન્સ કરાવો છો અમારી હોસ્પિટલ કોલેજમાં. હા, ક્રોનિક કન્ડિશન છે, ઇટ ટેક લોંગર ટાઈમ. એ લોંગર ટાઈમ કેમ લે છે એની પાછળનો બીજો સત્ય તમે જુઓ તો એ હોમિયોપેથી નથી. રોગ તમારા શરીરમાં એટલો ઘર કરી ગયેલો છે અથવા તેના ઉપર કેટલા પડ ચડી ગયા છે એ દૂર કરવાનો સમય એટલો લાગવાનો છે. અને તમને અંદરથી ક્યોર કરવાનો છે, કે શરીરને અંદરથી ક્યોર કરવાનું છે, એટલા માટે એ વધારે સમય લેવાનું છે. આ એક કેસ છે જે આપણે કહીએ છીએ ફેસનો પેરાલાઇસિસ, બેલ્સ પાલ્સી. ડોક્ટર મિત્રોને ખબર હશે કે બેલ્સ પાલ્સી એ કેટલું વાયરલ ડિઝીઝ હોવાથી એમાં કેટલી કેર જરૂરી છે. આ એક પેશન્ટનો જ વિડીયો છે. 2 દિવસે આપણે એક સાઇડ નો ફેસ પેરાલાઇસિસ છે.
અને 3 દિવસે આ ફોલોઅપ લેવાયેલો છે. 5 થી 7 દિવસમાં પેશન્ટ નોર્મલ થયું છે. આ સાઈડ પેરાલાઇસિસ છે, રાઈટ સાઈડ. એટલે હોમિયોપેથી ઝડપથી પણ સારું કરી શકે છે. બહુ સ્લો એક્ટિંગ છે, એક આપણી માન્યતા રહેલી છે. એનું કારણ પણ એ વખતની સિસ્ટમ અથવા તો ડૉક્ટર કેટલા ક્વોલિફાઈડ અનુભવી ડૉક્ટર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, કેસ જોઈ રહ્યા છે, એના પર ડિપેન્ડ છે. एक्चुअली પહેલાનો છે વિડિયોની સિક્વન્સ આગળ પાછળ થઈ છે. આંખની પહેલા જ જેટલી બરાબર બંધ થતી રહી છે. અહીં તે રીતે બીજો કેસ છે, એ પણ બેલ પાલ્સીનો જ છે. એક બીજી માન્યતા એવી છે કે હોમિયોપેથી એ જસ્ટ પ્લેસિબો છે, એ તમને સાયકોલોજીકલી છે એટલે સારું થાય છે, દવા કંઈ નથી, આવી એક માન્યતા છે. પણ સત્ય એવું છે હોમિયોપેથી રેમેડી એ નેચરલ સોર્સિસમાંથી પ્રિપેર થયેલી છે. એની જે પ્રિપેરેશનની મેથડ છે, ડાયનામાઇઝેશન, ડાયલ્યુટ કરેલી મેડિસિન છે, પ્લેસિબો નથી. અને એટલી ક્લિનિકલ ટ્રાયલો થઈ છે. તમે વિચાર કરો કે એલોપેથી કે બીજી સિસ્ટિક મેડિસિન છે જેમાં દવાઓ પ્રાણીઓ ઉપર પહેલા એક્સપેરિમેન્ટ કરવામાં આવે છે. હોમિયોપેથી જ એક એવી સિસ્ટમ છે જ્યાં કોઈ પણ મેડિસિન હોય એ પહેલા હોમિયોપેથી દવાઓ માનવી પર, મનુષ્ય પર જ પ્રૂવ કરવામાં આવે છે. આ બધી દવાઓ જે મેં કીધી એ હોમિયોપેથી દવાઓ મનુષ્ય પર જ પહેલા પ્રૂવ કરવામાં આવેલી છે. એટલે પ્લેસિબો વાળી હકીકત અહીંયા છે નહીં. અને એક બીજી વસ્તુ તમે જુઓ, અમે તો અમારા કોલેજ કાળમાં જોયેલું છે, જો પ્લેસિબો હોય તો એ પ્રાણી પર કે વનસ્પતિ પર અસર કરે. હોમિયોપેથિક દવાથી અમારી કોલેજમાં, સુરતના હશો એ લોકોને ખ્યાલ હશે, સુરતમાં સીડી 25 કોલેજ છે, મેં પોતે મારું ફર્સ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ત્યાંથી જ કરેલું. અમે ત્યાં અમારા સર હતા, એક છોડ હતો જે મુરઝાઈ ગયેલો, કરમાઈ ગયેલો, એમાં ગુલાબ નહીં આવતા હતા. હોમિયોપેથિક દવાથી એને ટ્રીટ કર્યો અને એમાં ગુલાબ આવતા થઈ ગયેલા. તો એ કઈ રીતે પ્લેસિબો હોઈ શકે? બીજું કે પ્રાણીઓ ઉપર વેટરનિટી, એક હોમિયોપેથી અને વેટરનિટી બહુ મોટું ફિલ્ડ ડેવલપ થયેલું છે. તો જ્યારે પ્રાણીઓ ઉપર અસર કરતી હોય દવા, તો અગેન એ કેવી રીતે પ્લેસિબો હોઈ શકે? તો એ સમજી શકાય એવું છે કે હોમિયોપેથી પ્લેસિબો ના હોઈ શકે. અને રિસન્ટ જો તમે સ્ટડી કર્યું હોય પેપરમાં, ન્યૂઝમાં, જે અમૂલ ડેરી છે આણંદમાં, એણે આખો એક પ્રોજેક્ટ લીધો અને ઓલમોસ્ટ 2024 ને એ રિપોર્ટ છે, હાઈલી સક્સેસફુલ ટ્રીટમેન્ટ વિથ હોમિયોપેથી. કેટલમાં એ લોકોએ પ્રયોગ કર્યો, 84% સક્સેસ રેટ ગાય ઉપર કે કેટલ જે
ત્યાંના પ્રાણીઓ ઉપર એને કોઈ પ્રયોગ કર્યો. આ રિપોર્ટ છે 55,000 ટ્રીટમેન્ટ, 55,000 ગાય ઉપર એ લોકોએ આ પ્રયોગ કરેલો હતો. એની ઓવરઓલ હેલ્થ પણ વધી, એની દૂધ આપવાની કેપેસિટી વધી અને દૂધની ક્વોલિટીમાં પણ સુધારો થયો. તો આ હોમિયોપેથીનો પાવર છે, નેનો પાર્ટિકલનો આ પાવર છે. એટલે અમારી સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ રિસર્ચ ઇન હોમિયોપેથી છે અને હમણાં 20 ફેબ્રુઆરી 25માં એક બીજો રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કર્યો છે, MOU કર્યા છે. અને આ બેનિફિટ જે તમે છે ઇન કમ્પેર ટુ કન્વેન્શનલ મેડિસિન, મોડર્ન મેડિસિન, જે અલ્ટરનેટિવ બીજી મેડિસિન છે, ખાસ કરીને એલોપેથિક મેડિસિન, એ કેટલા પ્રમાણમાં આપવી પડતી હોય છે અને એની સાઈડ ઇફેક્ટ હોય છે, એની સામે આ હોમિયોપેથી દવાનું રિઝલ્ટ છે. તો ગવર્મેન્ટે પણ આટલું ઇનિશિયેશન લીધું છે અને અમૂલ ડેરીમાં આ રેકોર્ડ છે. ઓલ રેકોર્ડ આર અવેલેબલ ધેર ઓન નેટ. પછી એક એવી વાત છે, હોમિયોપેથી હેઝ નો સાઈડ ઇફેક્ટ. જો ઇફેક્ટ હોય તો એને કંઈક સાઈડ ઇફેક્ટ તો હોવી જોઈએ, પણ એની પાછળનું સત્ય આ રીતનું છે. હોમિયોપેથી રેમેડી આર જનરલી સેફ, બટ એ ક્યારે સાઈડ ઇફેક્ટ કરે છે? જો તમે બહુ લાંબા સમય સુધી અને બિનજરૂરી લેવામાં આવે તો એના સિમ્પટમ, લક્ષણો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, પણ એ ઇફેક્ટ જેવી તમે દવા બંધ કરો એટલે જતા રહે છે. હોમિયોપેથિક મેડિસિનમાં એક બહુ વધારે સારી કહી શકાય એવી વાત છે કે તમે દવા બંધ કરો તો એની કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ હોય એ કોઈ પણ જાતની બીજી ટ્રીટમેન્ટ વગર જાતે જ જતી રહેતી હોય છે. તો જ્યારે લાંબા સમય માટે લેવામાં આવે તો એ ટેમ્પરરી કોઈ સિમ્પટમો, લક્ષણોમાં વધારો કરતું હોય છે. એટલે હોમિયોપેથિક દવામાં સાઈડ ઇફેક્ટ થતી હોય છે એવું સત્ય નથી. પછી એક એવી વસ્તુ છે કે હોમિયોપેથી અને એલોપેથી સાથે નહીં લઈ શકાય. યુ કેન નોટ ટેક એલોપેથિક મેડિસિન એન્ડ હોમિયોપેથી. પણ સત્ય એવું છે આ બંને દવાઓ, એલોપેથી, મોડર્ન મેડિસિન અને હોમિયોપેથી સાઈડ બાય સાઈડ કામ કરે છે, લઈ શકાય છે. એનું સીધે સાધું સમજ એવી છે, એલોપેથી મોડર્ન મેડિસિન છે એ મટીરિયલ લેવલ પર કામ કરે છે અને હોમિયોપેથી દવા છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયનામિક લેવલ પર કામ કરે છે. એ રીતે તમે બીજી રીતે એમ પણ સમજી શકો કે એ કેમિકલ ફિઝિકલ લેવલ પર કામ કરે છે અને હોમિયોપેથિક મેડિસિન ડાયનામિક છે, તો એ ઇનવિઝિબલ લેવલ પર એક જાતની શક્તિ છે જે ડાયનામિક લેવલ પર કામ કરે છે. એટલે એટલા માટે બંનેના પ્લેન અલગ છે, બંનેનું લેવલ અલગ છે અને તમે સાથે લઈ શકો છો. રાદર ઘણી વખત સાથે લેવી વધારે ફાયદાકારક પણ થતી હોય છે. અને જ્યારે તમે હોમિયોપેથિક દવા લેવા જાઓ અથવા એલોપેથિક લેવા જાઓ, હોમિયોપેથિક લેતા હો તો તમારે ડૉક્ટરને બધી જે દવાઓ લો છો એ હકીકત જણાવો તો એનો તમને બેનિફિટ વધારે મળશે. પછી એક બીજી આ પણ માન્યતા છે કે હોમિયોપેથી ઇઝ ઓનલી યુઝફુલ ફોર માઇનોર એલિમેન્ટ, નાની મોટી બીમારીઓ માટે જ હોમિયોપેથી કામ કરે છે એવું નથી. હોમિયોપેથી બધી જ જાતના રોગ માટે કામ કરે છે. રાધર અમે કોઈ બીમારીને કન્સિડર કરતા નથી, રોગના નામને અમે વધારે ધ્યાનમાં નથી લેતા, પણ વ્યક્તિ અને વ્યક્તિમાં પ્રોબ્લેમ શું છે એને ધ્યાનમાં લઈને દવા આપતા હો છો. એટલે ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય કે રોગનું નામ શું છે એની જોડે અમારે કંઈ લેવા દેવા. પેશન્ટને સારું કરવાનું એ અમારો પહેલો ધ્યેય હોય છે. એટલે હોમિયોપેથી આ રોગમાં કામ કરે છે ને આ રોગમાં કામ નથી કરતું એવું કશું છે નહીં. આ જ્યારે કોરોના કાળ આવતો ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય તો એક બ્લેક ફંગસ, મ્યુકરમાઇકોસિસ નામનો રોગ પણ એની પછી ડેવલપ થયેલો એઝ એન સાઇડ ઇફેક્ટ. આ એ સમયનો જ મારો એક પેશન્ટ છે.
પહેલી વખત પેશન્ટ ફોન પર જ લીધેલું ડિટેલિંગ. શ્વાસ ઉપડી જાય. આ ઉધરસ પહેલા નહોતી આવતી. અત્યારે તમને બીજું શું થાય છે તકલીફમાં? અરે ઉતારવામાં પેલું કઈ કડવું લાગે છે? ચાળવામાં કડવું નથી લાગતું? અચ્છા. અને અંદરથી ભૂખ લાગે છે, ખાવાની ઈચ્છા થાય છે? એટલે ખવાતું નથી પણ તમને ભૂખ લાગે છે, પેટમાં ઈચ્છા થાય ખાવાની કઈ? અચ્છા. અને પાણી પીવાની તરસ કેવી લાગે? પાણી કેવું પીવાય? થોડું થોડું પીધા કરો, તરસ નથી લાગતી? સારું કઈ રીતે સારું લાગે? 3 દિવસ પછી પેશન્ટ એની કારમાં ક્લિનિક પર આવે છે. ગરમ બરાબર. આપણે જે વાત કરી કે બીજી દવાઓ ચાલતી હોય તો હોમિયોપેથી નહીં લઈ શકાય. ઓલરેડી એલોપેથી લીધેલી છે, આયુર્વેદિક અત્યારે ચાલુ છે. આયુર્વેદિક ઘણી બધી દવાઓ લેવાની તકલીફ હતી અને પરેજીઓ ઘણી બધી હતી, એટલે હોમિયોપેથી સજેસ્ટ કરેલું કોઈએ. થર્ડ ટાઈમમાં પેશન્ટ જાતે ક્લિનિક પર આવે. હવે ખાલી આયુર્વેદિક જ લે છે ને એ પણ પૂરી થવા આવી. આયુર્વેદિક ની પરેજી પાડો છો?
કહેવાનો મતલબ કે હોમિયોપેથી દવા આ ટાઈપની ઇમરજન્સીમાં પણ કામ કરતી હોય છે અને બીજી પેથિક કે બીજી દવાઓ સાથે ઘણી વખત આપણને જોઈતું અને સારું રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. તો હોમિયોપેથી દવા સેફ છે, તમને સંપૂર્ણ રીતે સારું કરવાનું એનું ધ્યેય છે. જરૂરી એ છે કે હોમિયોપેથીમાં રહેલી માન્યતાઓની પાછળ સત્ય શું છે એ જાણીને આપણે એને અપનાવવી જોઈએ. કોઈ અનુભવી કે ક્વોલિફાઈડ હોમિયોપેથને તમે મળો તો એનો બેનિફિટ ચોક્કસ વધારે સારો મળવાનો છે. હોમિયોપેથી એ મોડર્ન મેડિસિનની અગેન્સ્ટ નથી, પણ એની કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. અમે ઘણી વખત એવું અનુભવ્યું છે કે હોમિયોપેથી અને એલોપેથી સાથે લેવામાં સારું રિઝલ્ટ આવે છે. ખાસ કરીને જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં તમે તમારી ઇંગ્લિશ દવાઓ લો, પણ એની સાથે જ્યારે હોમિયોપેથીનો પ્રયોગ કરો તો તમારું રિઝલ્ટ ઝડપથી પણ મળે છે અને સાઈડ ઇફેક્ટ વગર મળે છે. ખાસ કરીને અમે જે અનુભવ્યું છે કેન્સરના કેસીસમાં કે જ્યાં સર્જરી જરૂરી છે તો કરાવો, સર્જરી જરૂરી છે એ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. કદાચ ઘણી વખત કિમોથેરાપી આપે છે કે રેડિયોથેરાપી આપવામાં આવે છે તો એની જે સાઈડ ઇફેક્ટ છે એ ચોક્કસ હોમિયોપેથી દવાથી ઘણી અને ઘણી ઓછી થાય છે. મેં જાતે ઘણા પેશન્ટોમાં જોયેલું છે કે રેડિયોથેરાપી અથવા કિમોથેરાપી લેતા હોય ત્યારે જે વાળ ઉતરી જાય છે, ખાવાનું નહીં ભાવે, વોમિટ થતી હોય, શરીરનું વજન ઉતરી જતું હોય, આ એક પણ આડઅસર થતી નથી. મારા પેશન્ટોને એના એ જે કેમોથેરાપી સેન્ટર પર કે રેડિયોથેરાપી સેન્ટર પર જતા હોય છે ત્યારે એની સાથે આવતા પેશન્ટો પૂછે છે કે તમારો આજે ફર્સ્ટ ડે છે, અને જ્યારે પેશન્ટ એમ કહે છે કે ના મારું આ 6થું સાયકલ છે ત્યારે સામેવાળાને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે એવું બને જ કેવી રીતે. કેમોથેરાપી અથવા રેડિયોથેરાપી આપણે લેતા હોઈએ ત્યારે એની સાઈડ અસર તો ઘણી બધી થતી હોય છે, પણ હોમિયોપેથીમાં અમારી ઘણી એવી સારી દવાઓ છે. રેડિયમ બ્રોમાઇડ કરીને એક દવા છે એ કોમનલી અમે ઉલટી, ઉબકા કે ભૂખ ન લાગવી આ સિમ્ટમોમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. તો હોમિયોપેથીને એક અનુભવી અને પછી તમે અપનાવો તો વધારે સારું છે, રાધર કે કોઈ માન્યતામાં આપણે અટવાઈ જઈએ. આ એક સ્ટેટિસ્ટિક છે કોઝ ઓફ ડેથનું. જો આપણે રોગોને એક ગ્રુપમાં વહેંચીએ, નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ એટલે જે ઇન્ફેક્શન કે આજુબાજુ ફેલાતા ન હોય એ ટાઈપના રોગો, તો એ હાઈએસ્ટ રેટ છે કોઝ માટેનો. ઓલમોસ્ટ 50% કારણ આ ટાઈપના રોગ છે. એમાં હોમિયોપેથી સારામાં સારું કામ કરે છે. જ્યાં બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગસ નથી એવા રોગ માટે હોમિયોપેથી 100% સારું કામ કરે છે. કારણ કે એલોપેથી કે મોડર્ન દવા જે આપણી છે એ બેક્ટેરિયા, વાયરસ, ફંગાઈને મારવા માટે છે. તો એવા રોગ છે જ્યાં તો આ કારણ જ નથી. દાખલા તરીકે આપણે પ્રેશર, બ્લડ પ્રેશરની વાત કરીએ તો કયો બેક્ટેરિયા બ્લડ પ્રેશર વધારે છે? એવું કોઈ બેક્ટેરિયા જ નથી. તો એ આપણી લાઈફસ્ટાઈલનો ડિસીઝ છે, અને એ લાઈફસ્ટાઈલના ડિસીઝમાં આપણી પ્રકૃતિને આપણે મોડિફાઈ કરીએ તો ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળે, અને હોમિયોપેથી દવામાં આ પાવર રહેલો છે. તો આ આપણે જે હોમિયોપેથી વિશે થોડું જાણ્યું. થેન્ક યુ સર, તમે ઘણા ઉત્તમ અને એવિડન્સ સાથે અમને આજનો પ્રોગ્રામ સમજાવ્યો. ઘણી બધી માહિતી. એક બે મિનિટ. હા, પણ આપણો પ્રશ્નોત્તરી રાઉન્ડ છે એટલે તમે એનો પણ લાભ લઈ શકો છો સર. મેં કીધું કે હોમિયોપેથી આપણે બીજી પેથીની સાથે લઈ શકીએ છીએ. આ એક સોરિયાસિસનો કેસ છે, તમે જોઈ શકો છો. આ છોકરાની હાલત કેવી છે. એમાં આ છોકરા પડી ગયો ઘરમાં. હવે
થાઈમાં ફ્રેક્ચર થયું, હાડકું ભાંગી ગયું, તો ત્યાં હું એને એમ નથી કહેવું કે ના તારે બીજી કોઈ દવા નથી લેવાની, એને ઓપરેશન કરવું જરૂરી હતું. એટલે આપણે ઓપરેશન પણ કર્યું અને સાથે હોમિયોપેથી દવા ચાલી અને તમે રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો કે એની જે સ્કિન પર રૂઝ નહીં આવતી હતી એ હોમિયોપેથી દવાથી કેટલી ફાસ્ટ રૂઝ પણ આવે છે. તો ઘણા બધા આવા એક્ઝામ્પલ છે. અત્યારનો જે આપણો મોડર્ન એરાની જે દેન છે એમાં હોમિયોપેથી બહુ સારું કામ કરી શકે એમ છે. સોશિયલ મીડિયા અને એનું એડિક્શન અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર એમાં પણ સારું કામ કરી શકે એમ છે. ઘણી વખત અમને સવાલ પૂછવા આવતો હોય કે આ આટલો બધો એડવાન્સ થયેલો છે રોગ સારો થઈ શકે? તમે જોઈ શકો છો આ લિકોડરમાં આપણે જેને કોડ કહીએ છીએ ઓલમોસ્ટ આખા શરીરે કોડ હતો અને 3-4 મહિના પછી 10 મહિના પછી ને 2 વર્ષ પછી આ પેશન્ટ પ્રેશર હતું એને બ્લડ પ્રેશર એની એલોપેથી દવા પણ લેતું હતું સાથે. આજે મારું વ્યારામાં ચેરિટી ક્લિનિક છે ત્યાંના પેશન્ટો છે. ફક્ત ખાવાની મીઠી ગોળીનું આ રિઝલ્ટ છે, કોઈ બહારથી લગાવવાની દવા નહીં, કોઈ બીજી પરેજી નહીં. આ ગામડાના પેશન્ટ, મેડમે જે વાત કરી કે 50 મિનિટ જેવું અમારે ડિટેલિંગ હોય, પણ આ પેશન્ટો અમને ગામડાના પેશન્ટ ઘણી વખત તો મારે એવું બનતું કે એની ભાષા મને નહીં આવડતી હોય, મારી ભાષા એમને ના આવડતી હોય. એ પેશન્ટને જ્યારે 2-5 વસ્તુ છે એની એમાં અલગ છે એ જોઈને દવા આપે એનું આ રિઝલ્ટ છે. આપણા સુરતના ડોક્ટરનો જ કેસ છે. ઇવન ગેંગ્રીન ટાઈપની જે સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ હોય એમાં પણ અમે કંઈક હોમિયોપેથી સર્જરી કરી આપે છે. એનો આંગળી પર જે ગેંગ્રીન પાર્ટ થયેલો તે નીકળી જાય. આ પેશન્ટ સિંગાપોરથી આવેલો, ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ટાઈપનો ડિઝીઝ બી મેં જોયેલો. સોરિયાસિસ, ઇન્જરીના કેસીસ હોય, ઇવન હર્પીસમાં જેટલું બેસ્ટ અને ફાસ્ટ વિધાઉટ સિક્વિલી, એટલે કે એની પાછળ જે તમને ખ્યાલ હોય તો હર્પીસ પછી દુખાવો રહેતો હોય છે, તો એ દુખાવો હોમિયોપેથી દવા લીધા પછી રહેતો નથી. ઇવન ફ્રેક્ચરમાં પણ
જ્યાં સર્જરી એડવાન્સ કરેલી હતી. આ બેપ્સ હોસ્પિટલનું પેશન્ટ છે વિથ હોમિયોપેથિક મેડિસિન વિધાઉટ સર્જરી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારે ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. Sir, you come on your place, so we will Yes. have the question answer session with a cup of coffee. In fact, मैं आपको पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो I was suffering from severe tonsillitis, and at that time I was transferred in I guess Kerala Trichy, and one homeopathic doctor treated me, and the date till date I did not face my tonsillitis problem. So this is the power of homeopath, I believe. I totally believe. So now it's an open forum for 5 minutes. Any 4 question, no repeat question please. You can ask to Dr. Rajendra sir. સર એક આશ્વાસક ચા કે કોફી ની પીવાની એની પર એવું કઈ છે કેમ ચા કોફી પહેલાની પીવાય ખાવાની દવા એવું કે શું હાલ હવે જો આ ક્વેશ્ચનને આપણે બીજી રીતે જોઈએ. આ સિસ્ટમ શોધાઈ જર્મનીમાં. હવે જર્મનીમાં ચા પીવામાં આવે છે, કોફી પીવામાં આવે છે, તો ત્યાં કેવી રીતના દવા લેવામાં આવતી હશે? Who asked this question? આમાં જવાબ આવી ગયો છે. વસ્તુ એવી નથી કે કોફી લેવાની નહીં. જે માણસ વર્ષોથી 20 વર્ષથી કોફી લે છે એ કોફી ચાલુ રાખી શકે છે. ને એની પહેલા કે પછી અમુક સમય એવું કરો હા, 10 મિનિટ આગળ પાછળ કંઈ નહીં લેવું એ જરૂરી છે, પણ ઘણા કેસીસ અમારા એવા અનુભવથી છે કે એની સાથે લીધી હોય છે તોય દવા કામ કરે જ છે. હું તમને એક બીજું એક્ઝામ્પલ આપું કે અમારી પાસે એવા પેશન્ટો પણ આવતા હોય છે કે સાહેબ એ દવા તો લેશે નહીં, એને ખબર ન પડવી જોઈએ એ રીતે તમારે દવા આપવાની. હવે દૂધ આને આપે છે અને દવા કામ કરે છે. જે માણસ કોફી પીએ છે કોફીમાં દવા નાખીને આપે છે, એ કામ કરે છે. એટલે આ બધી માન્યતાઓમાં જતા કરતા આપણને રિઝલ્ટ મળે છે, આપણે લઈ એક વખત ટ્રાય કરો. ક્રોનિક કિલોઇડ્સ માટે હોમિયોપેથીમાં શું ટ્રીટમેન્ટ ક્રોનિક કિલોઇડ આ એક આપણે પેલો એક જે કેસ જો તો જેનેટિક ડિસઓર્ડર હતો, જન્મજાત હતો, પણ કિલોઇડમાં પણ વન્ડરફુલ રિઝલ્ટ છે હોમિયોપેથીમાં. મારી ડોટર છે, હાજી, મારી ડોટરને નાનપણથી એટલે એકદમ નાની હતી ને ત્યારે ચાલશે બરાબર, તો એને છે ને પહેલા એકદમ નાની હતી એટલે કિડ્સ હતી ત્યારે માથાની અંદર ખંજવાળ ને એવું બધું હતું. પછી ઓલ ઓફ સડન સારું થઈ ગયું, સમજી લો. પછી એ જ્યારે 14, 15 કે 16 ની જ્યારે થઈ ને એટલે મેન્સિસની અંદર આવી તે પછી પાછું એને અહીંયા શરૂ થયું. અમે ઘણી બધી એકચ્યુઅલી એલોપેથી કર્યા પછી હોમિયોપેથીમાં ગયા, સમજી લો. અને હોમિયોપેથી લાંબુ ચાલ્યું, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, લાંબુ ચાલ્યું. લગભગ 7-8 વર્ષ જેવું ચાલ્યું હશે, એટલું લાંબુ. ડોક્ટર બત્રાનું તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, ડોક્ટર બત્રા, બરાબર. તો સડનલી વચ્ચે પાછું એનો ઉથલો માર્યો. ત્યારે ડોક્ટર બત્રા જે જગ્યા પર હતા ત્યાંથી એને રાંધે રોડનું બંધ કરીને પાછું અહીંયા ઘોડદોડ પર લઈ ગયો. ત્યારે હું પાછું ઘોડદોડ એને લઈને ત્યાં ગયો. એટલીસ્ટ 10 વર્ષ જેવો પીરિયડ થયો હશે આખો, સમજી લો કે 14-15 ની હશે ત્યાંથી 25 ની થઈ. હવે અમારા સમાજમાં એવું હોય કે 21મી વર્ષે છોકરીને છે ને હાથ પીડા કરી દેવા, જે સમાજથી હું બિલોંગ કરું, સમજી લો. પણ મેં એને એ રીતે કે એની સ્ટડીમાં અને એને ભરતનાટ્યમમાં નાખી કે તારી એ રીતે કોઈ એક્ટિવિટી રહે કે આપણે સમાજમાં એમ કહી શકીએ કે મારી છોકરી હજુ ભણે છે. Short में please ask the question. હા, મેં ક્વેશ્ચન પૂછતા હું. તો આ જે વચ્ચે બંધ થઈ ગયું પછી પાછું હોમિયોપેથિક થયું. પછી હોમિયોપેથિક રિઝલ્ટ કેમ નહીં આવ્યું મારે ખાલી એ જાણવું છે. ડોક્ટર બત્રાએ બી એને રિઝલ્ટ ના આપ્યું ને પાછું મારે સડનલી એલોપેથી પર જવું પડ્યું. હા, તમારો ક્વેશ્ચન બરાબર છે. આમાં કોઈ એક કારણ ન હોઈ શકે. બીજું કે 10 વર્ષ પછી ફરી પાછું થયું તો એની શરીરમાં પ્રકૃતિમાં જે ફેરફાર આવ્યા હશે એ કારણે થયું, કંઈ કારણ તો હશે. હવે એ પ્રકૃતિને પારખીને જો દવા આપવામાં આવે તો રિઝલ્ટ મળે. હવે તમે સેમ દવા ગઈ હોય ફરી પાછી જે તમારી 20 વર્ષ પહેલાની હતી એ પરિસ્થિતિ પ્રમાણેની દવા ગઈ તો રિઝલ્ટ ના પણ મળ્યું હોય. પછી એ ડોક્ટર પણ બદલાઈ ગયા, એ ડોક્ટર બી નથી. હા, એટલે આમાં જો સાચો ઈલાજ આ છે, એની પ્રકૃતિ જાણી અને દવા કરવામાં આવે તો રિઝલ્ટ ચોક્કસ મળે. Anyone else? No repeat questions, please, and short.
સાદી ભાષામાં કંઈક સમજાવી શકો કે ભાઈ આટલી નાની ગોળીઓ layman understand છે કે ભાઈ how they work miracles like this in a plain layman language like હા, એટલે આમાં સામાન્ય રીતે આપણે એવું માનતા હોય છે કે બધા એક જ સરખી ગોળી આપવામાં આવે છે, પણ હકીકત એ છે કે જે પ્રિપેરેશનની મેથડ છે એ કેવી છે. સમજો કે એક વનસ્પતિ છે, એનો અર્ક કાઢવામાં આવ્યો, એ અર્કને ઉપર પ્રોસેસ કરવામાં આવી. એ પ્રોસેસ એટલે આપણે જો આયુર્વેદિકની ભાષામાં પેલું છે ઘૂંટીને જે કરવામાં આવે એ જાતની જ એક મેથડ છે. અને એક બીજી એની અંદર એક પાર્ટ તમે સમજો તો એક પાર્ટ એ મેડિસિનનો છે. એક સમજો કે 1 ml અમે દ્રવ્ય લીધું અને 99 પાર્ટ અમે એક વેહિકલ એટલે કે સાદી ભાષામાં શુગર મિલ્ક લીધો પાવડર. તો એમાં મેડિસિનનું પ્રમાણ કેટલું છે? ફક્ત 1%. એના પર આ પ્રોસેસ કરવામાં આવી 3 કલાક પછી એ જ તૈયાર થયું 100 ગ્રામ, એમાંથી પાછું 1 જ ગ્રામ લીધું અને ફરી પાછું 99 ગ્રામ અમે શુગર ઓફ મિલ્ક લીધું. ફરી આ પ્રોસેસ કરી. આવી જ્યારે અમે 30 વખત કરીએ ને ત્યારે અમે સામાન્ય રીતે જે 30 પાવરની દવા કહીએ છીએ એ બને. હવે તમે વિચાર કરો કે એમાં મેડિસિનનું પ્રમાણ કેટલું હશે. આ પ્રોસેસમાં 3 અને 6 નંબર પર ગયા પછી અમે એને લિક્વિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ અને એ લિક્વિડ એક ગ્લોબ્યુલ્સની અંદર ઉમેરવામાં આવે છે. એટલે ગ્લોબ્યુલ્સ તો એકચ્યુઅલી વેહિકલ છે જે ઇન્વર્ટેડ શુગરનું બનેલી છે. એમાં આ અર્ક નાખેલો છે એ અર્ક દવા છે અને એ આ અર્ક જે છે એ થ્રુ વેહિકલ એટલે શુગર ઓફ મિલ્કથી તમારા શરીરમાં જાય છે અને તમારા જ્ઞાનતંતુને એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે અને તમારા શરીરમાં જે ઇમ્બેલેન્સ થયું છે એને સેટલ ડાઉન કરે છે. તમારા જે બધા ફંક્શન ડિસઓર્ડર થયા એ આ એને નોર્મલાઇઝ કરે છે, બેલેન્સ કરે છે. એટલે આ સામાન્ય ગોળી છે એની અંદર આ પાવર રહેલો છે, પાવર કામ કરે છે. નેનો પાર્ટિકલનો પણ વર્ગ બહુ આગળ વધી ગયો. તો why homeopathic collaborate with the nano technologies? અત્યારે રિસર્ચ ચાલુ જ છે એના ઉપર અને અત્યારે કોલેબોરેશન થઈ જ રહ્યું છે. સર, હોમિયોપેથીને એલોપેથીની સાથે ચાલુ રાખીએ કે ડાયરેક્ટ હોમિયોપેથી બી આપણે ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ? સાથે ચાલુ રાખી શકાય. ઘણા વર્ષોથી તમે લેતા હો તો સાથે રાખવી જ જોઈએ. પણ ઘણા કેસીસમાં મારો અનુભવ એવો છે કે તમે પહેલા સીધા હોમિયોપેથી જાઓ તો તમે રિઝલ્ટ ફાસ્ટ મળશે, ઝડપથી મળશે. આમનો અનુભવ તમારી સામે જ છે કે ઘણી બધી એલોપેથી કર્યા પછી હોમિયોપેથી ગયા હતા તો 5 વર્ષે રિઝલ્ટ મળ્યું કે 10 વર્ષે રિઝલ્ટ મળ્યું. પણ એ કદાચ પહેલા ગયા હોતે તો તરત રિઝલ્ટ મળ્યું હોતે. મારો પહેલા જે 2 આપણે ફોટા જોયા લ્યુકોડર્મા વાળા, પેલું ગામડાનું પેશન્ટ સીધું હોમિયોપેથી પાસે આવ્યું, એ 3 મહિનામાં સારું થઈ ગયું. પેલા મેડમ જે હતા એ 10 વર્ષથી એલોપેથી ખાતા હતા સાથે, તો એને મને રિઝલ્ટ મળતા 2 વર્ષ થયા. એટલે સીધી હોમિયોપેથી બી આપણે ટ્રાય કરી શકીએ? કરી શકો, 100% કરી શકો અને એમાં પરિણામ સારું અને સચોટ અને ઝડપથી આવશે. સર, આયુર્વેદિક દવા જોડે હોમિયોપેથિક યુઝ કરી શકાય? કરી શકાય. કીધું બધી દવાઓ જોડે હોમિયોપેથી યુઝ કરી શકાય. એમાં કોઈ ટાઈમ સર એ કઈ રીતે કર્યું? એમાં કે ટાઈમ 15 કે 20 મિનિટ કે અડધો કલાક પછી કે કલાક પછી આયુર્વેદિકની વાત કરીએ. કોઈ પણ વસ્તુની વચ્ચે 10 થી 15 મિનિટનો અંતર રાખવાનું, પછી દવા હોય કે ખાવાનું હોય. મારું સુરતમાં જ છે, ઋષભ ટાવર સર, મધર ટિંચર લેવું વધારે સારું કે ટેબ્લેટમાં જે દવા નાખીને આવે તે વધારે સારું? ગ્લોબ્યુલ્સ ફોર્મમાં જે આવે છે એ મેડિસિન લેવી વધારે યોગ્ય છે. મધર ટિંચર એ નિયર બાય મટીરિયલ ડોઝ છે, એટલે તમને ટેમ્પરરી તો રિઝલ્ટ આપશે પણ પરમેનન્ટ કદાચ રિઝલ્ટ નહીં આપે. એટલે હાઈ ડોઝ છે. સર, બ્રેઇન હેમરેજ માટે શું છે? હાજી, બ્રેઇન હેમરેજ માટે? બ્રેઇન હેમરેજ માટે બી હોમિયોપેથી કોઈ પણ જાતના ડિસીઝ માટે કામ કરે છે, બ્રેઇન હેમરેજમાં પણ વર્ક કરે છે. મારી એજ 80 યર્સ છે. 2 વર્ષ પહેલા મને બ્રેઇન હેમરેજ થયું હતું. 12 દિવસ હું આઈસીયુમાં રહ્યો, 1.5 મહિના હું કોમામાં રહ્યો અને 1 વર્ષ સુધી ઘરની બહાર નહોતો નીકળ્યો. અત્યારે પણ હું 20 ગોળી એલોપેથીની રોજ લઉં છું. અને એમાં પણ હોમિયોપેથી તમને હેલ્પ કરી શકે. ગ્રેજ્યુઅલી તમારી મેડિસિન જે તમે લઈ રહ્યા છો એને ઓછી કરી શકાય. બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ બધું છે. હા, એટલે હું એ જ કહું છું ને, બધી દવાઓ ઓછી કરવામાં ટાઈમ લે, ધીરે ધીરે તમે ઓછી કરી શકો. ક્યાં મળવાનું તમને? આ મીટિંગ પછી પર્સનલી મળો. બાય.
અને સારી પ્રશ્નોત્તરી ચર્ચા બાદ આપણે કાર્યક્રમનો સમાપન કરીએ છીએ, પણ તે પહેલા અમારા આયુષના જે 2 પ્રોગ્રામો રેગ્યુલર થાય છે તેના નવા પ્રોગ્રામ વિશેની માહિતી આપણને ડૉક્ટર મંસારી આપશે. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम हमने किया था होम्योपैथ पे. इसी तरह से नेक्स्ट 23 सितंबर को हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है जो है साइकोलॉजी पर. इसमें डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल जो कि मुंबई से आएंगी, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो हमें माइंड ट्रेनिंग देगी. शी इज़ अ क्लिनिकली माइंड ट्रेनर. आपको अगर थोड़ी सी एंजाइटी है, हम अगर सिग्नल पर खड़े हैं लेकिन 30 सेकेंड हम वेट नहीं कर पा रहे, हॉर्न पे हॉर्न लगा रहे हैं, स्टिल वी आर सीइंग कि वी कैन नॉट, वी आर हेल्पलेस ऑन दैट एरिया. अभी जैसे हमारी बात चल रही थी, हमें बहुत सी बात करनी है लेकिन मैडम ने तो बोला है शॉर्ट में करना है, सो वी गॉट सम. सो दिस इज द माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज हमारे बच्चों को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो गलत रास्ते पे न जाए. तो हमने कोशिश की है, द बेस्ट माइंड हिप्नोटिज्म थेरेपिस्ट हमने मुंबई से बुलाई हैं. ऑल द वे शी विल कम टू डिलीवर अस देयर एक्सपीरियंस on 23rd September. I think it's a World National Yoga Day. Ayurvedic Day. It's a National Ayurvedic Day. तो probably उस दिन हम कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी सम्मानित करने का एक हमने शेड्यूल रखा है. बट दिस प्रोग्राम जो न्यूरो पर है, हिप्नोटिज्म पर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को जरूर लेकर आए. सेम जगह नीचे हॉल में होगा वो प्रोग्राम, तो जरूर पार्टिसिपेट करें. आई एम श्योर ये छोटा सा जो वो ट्रिक बताएंगी माइंड की कि अगर आपको एंजाइटी है, गुस्सा आ रहा है, मम्मी की बात नहीं सुननी है, किसी ने बोला ये मत पियो, ये पियो, तो वो 2 सेकंड के लिए उन्हें क्या थॉट प्रोसेस करनी है वो टिक टिक करके बताएंगी. शी विल गिव यू दैट, शी विल डिलीवर यू द ट्रिक. तो वो उसका आप लाभ जरूर लें. So do come, do visit. Thank you. Over to MSc. થેન્ક યુ. હું આમંત્રિત કરું છું શ્રી વૈશાલી દમનિયાજીને, જે આયુષ સમિતિના મેમ્બર છે, વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેવા માટે. થેન્ક યુ. સૌથી પહેલા હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું આયુષ કમિટીનો, જેમણે મને આ સુંદર અવસર આપ્યો. વિશેષ આભાર ધ સાઉથર્ન ચેમ્બર ઓફ ગુજરાત ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી સાહેબ, ઉપપ્રમુખ શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાલા, સેક્રેટરી શ્રી વિજલભાઈ તથા અમારી આયુષ કમિટીની ચેરપર્સન ડોક્ટર બંછારી મેમ, બધા કો ચેરમેન તથા કમિટી મેમ્બર જેમના સહકારથી આ કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક યોજાયો. આજના અમારા આદરણીય વક્તા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર આશરા સાહેબનો ખાસ આભાર, જેમણે હોમિયોપેથી વિશેના અનેક મિથ દૂર કરીને અમને સમજાવ્યું કે હોમિયોપેથીના શું ફાયદા છે અને અમારા આરોગ્ય માટે લાભદાયક છે. સાથે સાથે હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ, વિઝિટર્સ અને ગેસ્ટનો, જેમણે ઉપસ્થિતિ અને યોગદાનથી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. અંતમાં ઓફિસ બેનર ટીમનો પણ આભાર, જેમના સહકારથી આખું આયોજન સુચારૂ રીતે પૂર્ણ થયું. થેન્ક યુ.